World Health Organization called out for COVID-19 as a pandemic, but the world continues to struggle to contain a rapidly spreading virus. Like every other country, Australia, along with thousands of individuals, has been fighting for their lives. Hence, emergency plan was implemented by Australian government declaring border closures, lockdown, strict social distancing measures. In the grounds of humanity, even though ECA is a commercial organization, we were deeply concerned about how COVID-19 might have affected every individual, especially international students and temporary visa holders living in Australia. Hence, considering the situation, ECA came up with the decision to collect the fund to give moral support to the international students and temporary visa holders, as this crisis touches all of us, and we are responding with empathy and care for the common good. We have been fortunate enough to be able to raise funds for this noble cause with the help of ECA members, non-members, providers, institutions, and individuals as well. In that vein, when we started collecting the funds, we wanted to bring transparency and accountability, and for that we were supported by Nepalese Embassy Canberra, COVID Support Mobilization Committee, NRNA Australia, and Australian Nepalese Journalists Association, ANZA, who helped us ease the fund management process. In the light of the current situation due to COVID-19 outbreak, ECA has distributed a total of 41,250, out of which 30,000 has been distributed to 150 students as a first and second phase of fund distribution. The data have been provided by the COVID Support Mobilization Committee to ECA Fund Distribution Committee. The Nepalese Embassy Canberra had opened the registration form for the affected Nepalese students to COVID-19 after the Australian government announced the lockdown. The fund distribution was conducted under the COVID Support Mobilization Committee guidelines, which was provided by COVID Support Mobilization Committee. Now, moreover, ECA has provided support of 10,000 to NRNA Australia for distributing 200 boxes to students in Victoria affected by COVID-19 due to stage 4 lockdown. ECA has supported 3 Nepalese students who faced with financial hardship to help them return Nepal. We provided 1,250 support in total of these students and helped them by managing their ticket expenses to send them back to Nepal. Overall, there has been a total of 41,250 distributed to support international students and temporary visa holders. Every dollar has been collected and will be allocated to support international students in Australia. Apart from financial support in response to COVID-19 crisis, ECA has been providing public awareness program through ECA Facebook page as a Facebook Live session. The awareness program delivered is regarding mental health issues and NSW government temporary crisis accommodation scheme for international students during the current COVID-19 pandemic. We take this opportunity to commend and applaud the numerous concerted efforts taken to contribute the fund to support international students affected by COVID-19. Once again, we would like to thank Nepalese Embassy Canberra, COVID Support Mobilization Committee, providers, ECA members, and non-members. Last but not the least, for the fund being distributed smoothly, a special thanks to ECA Fund Distribution Committee for their immense dedication and commitment and for distributing the fund in a timely manner. Our fund distribution will continue further as all the remaining funds raised to support international students will be used in the form of immediate assistance and long-term recovery program. वास्तवमै यो फन्ड कमिटी यसको श्रेय हाम्रो अध्यक्षज्यू अहिले पीआर सरले एउटा सानो डिस्कसनबाट गर्दै गर्दै नेपालीज एम्बेसी क्यानबेराबाट सहकार्य गरेर सबै सङ्घ संस्था एनआरएन यहाँ नेपालीज अरू कम्युनिटीहरूसँग पनि यसलाई चाहिँ सहकार्य गरेर यो स्टेजमा ल्याएर जुन हामीले एउटा गर्ने मौका पायौँ यो हार्डसिपमा यो पेन्डेमिकको जुन सिचुएसन थियो अहिले पनि हामी सायद अझै पनि ओभरकम भएको छैनौँ धेरै हर्डल अब्स्ट्याकलहरू हाम्रो अगाडि छ यो बावजुद पनि हामीले ढिलो चाँडो जे कुरा गर्यो विद्यार्थीको लागि जति सानो भए पनि ठुलो भए पनि जुन मूर्त रूपले तपाईहरु सबैले हेल्प गर्नुभयो यसको लागि एका सदैव तपाईहरुको आभारी रहनेछ यस्तै साथ सहयोग हामीलाई दिनु होला थ्यांक यू भेरी मच भन्दै म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु यसै सन्दर्भमा यही कार्यक्रमको लागि केही शब्दहरू हजुरहरुबाट राख्दिनु हुनलाई म पहिलो वक्ताको रूपमा हाम्रो एक्सेलेन्सी एम्बेसडर अफ नेपाल क्यानबेराबाट चाहिँ महेश राज दालज्यूलाई केही दुई शब्द बोल्दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र एकाका टिम साथीहरू पत्रकार महासंघका अध्यक्षज्यू र पत्रकार साथीहरू एनआरएनए का
इन्टरनेसनल कमिटीका उपाध्यक्षज्यू, एनएसडब्ल्यूका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी एनआरएनए अस्ट्रेलियाका हाम्रो नन्द गुरुङज्यू, कन्सुलेट जेनरल दीपक सर, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, विशेष गरी एक्काले आज जुन यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको छ र नेपाल एम्बेसी क्यानबरालाई पनि यहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो। यो कार्यक्रम हामी पहिला नै गर्न खोजिरहेका थियौँ, हामीले नै टाइमलाई म्यानेज गर्न एकदमै केही समय लाग्यो र यो पेन्डेमिकको कारणले पनि र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला भयो र पनि यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई आज यो कार्यक्रमको आयोजना हुन गइरहेको छ र विशेष गरी म एक्काका अध्यक्षज्यू लगायत एक्काको समग्र टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा र यो महामारीको अवस्थामा विभिन्न तवरले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई धेरै महसुस गर्दै सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि हाम्रो नेटवर्कले महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेर यहाँले जुन एउटा काम यहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ, यसको लागि हामी एमबिसीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र अर्को कुरा, यो पेन्डेमिकको सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो तर्फबाट यहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, म विशेष गरी एनआरएनको उपाध्यक्षज्यू लगायत एनआरएनको होल टिम, एनएसडब्ल्यूको टिम, एनआरएनए लगायत जर्नालिस्टहरूको भूमिकालाई पनि म विशेष रूपमा स्मरण गर्न चाहन्छु र एमबिसीको टिम र हाम्रो कन्सुलेट जेनरलहरू, कन्सुलेटज्यू, आम्दा, फेन्सा सबैले यति बेला एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। विशेष गरी यसको सेरोफेरोमा अलिकति हामी अगाडि आउँ। जब एक्काले फन्डलाई रिलिज गर्न खोज्यो त्यति बेला उहाँहरूले वास्तवमा उहाँहरूसँग त्यति बेला त्यति सोचेको जस्तो फन्ड थिएन, तर हामी फन्ड रेज गर्छौँ, यति बेला हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर उहाँहरूले जुन जुम बैठक मार्फत उहाँहरूले त्यति बेला घोषणा गर्नुभएको थियो र एक्काको अध्यक्षज्यूले धेरै पटक फोन गर्नुभयो र हामी यसलाई चाहिँ एकदम संस्थागत गर्न चाहन्छौँ। यसको ट्रान्सपारेन्सी, यसको चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी र यसको चाहिँ एकदमै टार्गेट क्षेत्रमा चाहिँ यो पुग्न सकोस् र यसको एउटा लेखाजोखा भइदियो भने हाम्रो कामबाट अरू संस्थाहरूले पनि यस्तै प्रोत्साहन हुन सक्यो भने चाहिँ यति बेला सबैको काम चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिने पनि छ र हामी सबैको भूमिका पनि देखिने छ भन्ने जुन एउटा आफ्नो लागि मात्रै नभइकन सबैलाई एउटा गाइडलाइन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले हामीलाई पटक पटक अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो, यसको कोअर्डिनेसन एमबिसीले गरिदिनु पर्यो भनेर। अनि हामीले एमबिसी र कन्सुलेटदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, पत्रकारदेखि लिएर सबै साथीहरूसँग हामीले एउटा जुम मिटिङ गरेका थियौँ र त्यही बैठकबाट हामीले एउटा कमिटी फर्मेसन गऱ्यौँ कि एउटा रियल निड एसेसमेन्ट हुन सकोस् यो बेलामा। त्यति बेला हामीले एउटा कमिटी बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ क्विन्सल्यान्डको हाम्रो चाहिँ कन्सुलेट जेनरल हुनुहुन्छ टोमा, उहाँको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी हामीले फर्मेसन गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्सुलेटज्यूहरू, फेन्जा हाम्रो पत्रकार महासङ्घदेखि लिएर मेडिकल डक्टर एसोसिएसन र एक्का समेत संलग्न भएर एउटा एकदमै संस्थागत काम चाहिँ हामीले गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। यो रकम थोरै हुनसक्छ तर इनिसिएसन थोरै थिएन, ठुलो थियो। अस्ट्रेलियामा एकदमै धेरै नेपाली कम्युनिटी हाम्रो छ, समस्या योभन्दा पनि विकराल बन्न सक्थ्यो, तर हामी सबैको सामूहिक प्रयत्न र उत्साह चाहिँ एकदमै ठुलो थियो। त्यसले गर्दा जुनसुकै विकरालसँग पनि हामी सामूहिक रूपमा प्रयत्न गऱ्यौँ भने यसलाई हामी चाहिँ लड्न सक्छौँ र हल गर्न सक्छौँ भन्ने भावना चाहिँ सानो थिएन। त्यसैले उत्कृष्ट भावनाका साथ जुन कामहरू सम्पन्न भयो र त्यो कमिटीले निड एसेसमेन्ट गर्ने सिलसिलामा चाहिँ एमबिसीले हामीले सुरुमा नै हामीले यो समस्या आउँछ है भन्ने कुरा महसुस गरेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूको फर्म एउटा हामीले क्रिएट गऱ्यौँ र हामीले त्यो फर्म चाहिँ सबैलाई भर्नको लागि आह्वान गऱ्यौँ। उहाँहरूका समस्याहरू के हुन्, जस्तो रेन्टका समस्या, उहाँहरूको फुडको समस्यादेखि लिएर उहाँहरूको फीको समस्यादेखि लिएर हेल्थका समस्या, विभिन्न समस्याहरू उहाँले आफूलाई भरेर एमबिसीमा पठाउनु भयो र त्यो लिस्टको आधारमा विभिन्न क्षेत्रबाट जो कन्सर्न क्षेत्रहरू छ त्यसले त्यो समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि हामीले प्रयत्न पनि गऱ्यौँ र हरेक विद्यार्थी 1800 विद्यार्थीले फर्म भर्नुभएको थियो र इच विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले त्यसको जवाफ पनि पठायौँ। एमबिसीले 1800 जनालाई इन्डिभिजुअल सवालको इन्डिभिजुअल जवाफ लेख्नु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। त्यसलाई एमबिसीको हाम्रो टिम अहोरात्र खट्यो, राति पनि काम गर्यो। त्यसरी हामीले हरेक विद्यार्थीहरूको समस्यालाई हेर्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न। त्यसको लागि कतिपय हामीले एनआरएनलाई भन्यौँ, विशेष गरी देव गुरुङ, नन्दु गुरुङ, उहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिकालाई हामीले एकदमै उच्च सम्मान पनि गर्छौँ। उहाँहरू लगायत उहाँको टिमले जो एकदमै मेहनत गरेर उहाँहरूले कतिपय समस्याहरू, विद्यार्थीलाई खाना पुगेन हामीले फोन गरिहाल्थ्यौँ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो एमआर साहब हामी 1 घन्टाभित्र त्यहाँ खाना पुऱ्याउँछौँ।
घर घरमा, जो कि बाहिर निस्किन गाह्रो थियो, खाना पुर्याउनुहुन्थ्यो। अनि विद्यार्थीहरूको फीको समस्या आयो, कलेजहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो। हामीले कलेज भएका साथीहरूलाई हामीले भन्यौँ, जस्तो यहाँ नै हुन्छ उपाध्यक्षज्यू हाम्रो दीपक सर, शेष घले दाई, हाम्रो ओलीजी, हाम्रो के अरे एक्सपोर्ट एजुकेसन, विभिन्न क्षेत्र, मैले नाम फेरि छुट्ला फेरि नाम लिइहालेँ भने सबैलाई लिन खोजेँ। उहाँहरूलाई भन्यो एजुकेसन फीको लागि तपाईँहरूले कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूलाई भन्यौँ, उहाँहरूले पनि त्यति बेला चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न हामीले छोडेनौँ। युनिभर्सिटीहरूमा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, ब्याक टु ब्याक छलफल गऱ्यौँ। यसरी हामीले समग्र पेन्डामिकको सन्दर्भमा एमबिसीमा हामी चाहिँ वास्तवमा कहिले कहिले हामी 17 घन्टा 18 घन्टा पनि काम गरेर आउँथ्यौँ हाम्रो टिम। यसरी हामीले गऱ्यौँ, हामी यसरी कोअर्डिनेसनमा रह्यौँ। त्यसमा यहाँहरूको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कति गाली खायौँ, कति ताली खायौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि त्यो के को लागि थियो भन्दा सबैले त्यो कम्प्लेन 3 प्रकारको हुन्छ। कम्प्लेन फर एन्टरटेनमेन्ट भन्छ रमाइलोको लागि कसैले, कसैले कम्प्लेन फर एटेन्सन भन्छ यस्तो हुनु पऱ्यो भन्ने, र एउटा कम्प्लेन फर एक्सन भन्छ परिणामको लागि। तर त्यो एन्टरटेनमेन्टमा भए पनि एटेन्सनमा भए पनि नियत सफा थियो, काम एक्सनमा होस्, परिणाम राम्रो आओस्। द रिजल्ट अफ एक्सन इज एक्सन, एक्सनको रिजल्ट एक्सन नै हो। त्यसैले हामी सबैको प्रयत्नबाट चाहिँ हामीले यति बेला एउटा गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ एककाले जुन फन्ड रेजिङ गऱ्यो र फन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम गऱ्यो, त्यो हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। गर्छु मात्रै भनेर के होइन, एक पाइलो अगाडि सार्ने बित्तिकै फन्डको कुरा आउँछ। र उहाँले राइट ठाउँमा, राइट प्लेसमा, राइट टाइममा चाहिँ फन्डलाई मोबिलाइजेसन होस् भन्ने जुन उच्च पवित्र भावनाका साथ उहाँहरूले काम गर्नुभयो, त्यसको लागि म एककालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको भूमिका टुङ्गिएको छैन, यो निरन्तर छ। सुरुवात राम्रो थियो, यो निरन्तर रूपमा चाहिँ भूमिका टुङ्गिएको छैन। किन टुङ्गिएको छैन भने पेन्डामिक कति समय रहन्छ, कसरी रहन्छ, कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर यो लामो समय रह्यो भने अझ यसले सिर्जना गर्ने प्रब्लमहरू अरू पनि आउन सक्छन्, त्यति बेला पनि हाम्रो भूमिका त्यत्तिकै छ। त्यसको लागि म यहाँहरूले गर्नुभएको भूमिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज सबैको अगाडि हामी सबैलाई उपस्थित गराएर यी कुराहरूको लेखाजोखा गर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने जुन मौका यहाँहरूले दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। र यहाँको भूमिकालाई हामी सधैँ सम्मान गर्छौँ। र म अर्को पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस वर्ष हामीले पत्रकारहरूको लागि तालिमको कुरा गरिरहेको छौँ। किनभने जतिसुकै प्रचार प्रसार गरे पनि, जतिसुकै जनतासँग पुऱ्याए पनि सुसूचित गर्ने काम चाहिँ जर्नालिजम नै हो। र यसपालि जुन कन्स्ट्रक्टिभ र पोजिटिभ रोल जर्नालिजमले गरेको छ, यो भूमिकालाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। अस्ट्रेलियामा समग्रमा यो त आफैमा सम्मानित पेसा हो, त्यसमा पनि उहाँहरूको भूमिकालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हामी सबैको कामलाई भोलि फेरि मासमा लैजाने कसले त? आज हामीले यत्रो प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ, मासमा कसले पुर्याइदिनु त? फेरि त्यो जर्नालिजमको भूमिका हुन्छ। यसलाई हामीले कसरी उत्कृष्ट किन यत्रो विकसित देश छ, यहाँको जर्नालिजमको प्र्याक्टिस नेपाल लगायत सबैले सिक्नुपर्छ। हामी गलत ट्रेनमा छौँ भने त हामी कसरी विकसित देशमा बसेको उदाहरण भयो त? हाम्रो विकसित देशमा बसेको विकसित क्यारेक्टर हामीले नेपालमा लान सकेनौँ भने हाम्रो नलेज ट्रान्सफर्मेसन र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्मेसन कहाँबाट हुन्छ? हिजो एनआरएनले जुन नलेजको त्यत्रो बहस गऱ्यौँ, हामीले 2 दिन बसेर छलफल गऱ्यौँ अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, उहाँ यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नु के को लागि त भन्दा यो नलेज हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि, हाम्रो बौद्धिकता, हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टीलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नु, बौद्धिक प्रोपर्टीलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि हाम्रो जर्नालिजमको भूमिका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र यस वर्ष हामीले जर्नालिजम ट्रेनिङ गरौँ भनेर हामीले पनि आग्रह गरेका छौँ। र पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षज्यू लगायत टिमले पनि त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। म विशेष गरी यसपालि एककाले त्यसमा पनि सपोर्ट पुऱ्याइदिन म आग्रह गर्छु, विशेष गरी यो क्षेत्रमा पनि। र अर्को कुरा चाहिँ म ऋषिजी एउटा यहाँको गभर्मेन्टबाट चाहिँ यो समाजसेवा भलिन्टियर्स जुन प्राइज पाउनु भएको छ, यो तपाईँ प्रतिनिधि पात्र हो, त्यो प्राइज हामी सबै नेपालीहरूले पाएका हौँ। वी प्राउड टु यू। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छौँ। हामी सबैले काम गर्दै जाउँ, मूल्याङ्कन समाजले गर्दै जान्छ। कर्मण्यवादी कारस्तेमा फलेषु कदाचन भन्ने एउटा शास्त्रको भनाइ पनि छ, कर्म गर फलको आशा नगर। हामी काम गर्दै गयो भने मूल्याङ्कन सोसाइटीले गर्छ, गाली पनि गर्ला, तर त्यो भित्र पनि मूल्याङ्कन गर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। त्यस कारण हामीले कामको हामी सधैँ एप्रिसिएट गर्ने गरौँ। एप्रिसिएटले हामी सबैले एप्रिसिएट गर्न सिकाउँछ। रेस्पेक्ट इज नट डिमान्डेड, इज अर्न भन्छ। मलाई मान भनेर कसैले पनि मान्दैन, त्यो त कमाउनुपर्छ। त्यो कमाउने काम एकका लगायत सङ्घ संस्थाले गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पुनः नेपाल एम्बेसी क्यानबराको तर्फबाट यस्तो पेन्डामिकमा तपाईँहरूको एकदमै प्यासेन्स, डिग्नाइट र चाहिँ क्रिएटिभ सपोर्टको लागि हामी सबै तपाईँहरूको साथमा छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै नै सधैँ तपाईँहरूको साथमा रहिरहन पाऊँ, आफ्नो साथमा राखिरहन पाऊँ। धन्यवाद। अब यही क्रममा म हामीलाई हौसला दिन
दुई शब्द बोलेर यो कार्यक्रमबारे अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन अनरेबल कन्सुलेट न्यू साउथ वेल्स कन्सुलेट दीपक खड्का दाईलाई यहाँ आमन्त्रित गर्दछु। यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, एउटा राम्रो काम सहयोग गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू सबैजना जुट्नु भएको छ। यसको लागि आई रियली लाइक कङ्ग्रेचुलेट यु अल। दिस इज अ भेरी हाम्रो महामहिमज्यूले अघि नै धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। डेफिनेटली म पनि तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा इन्भल्भ हुने मौका पाएँ। निरजजी र म धेरैचोटि कुराहरू गऱ्यौँ, अलिकति टाइम को कन्स्टेन्टलाई कसरी चाँडो गर्ने भन्ने कुराहरूमा गरिरहेको थियो। र सहयोग भने सबैले सबै कुरा दिएर मात्रै सहयोग हुने कुरा होइन। त्यस कारणले यो साइजको अघि नै मास्टरले भनिसक्नुभयो, साइज डजन्ट म्याटर रियली। यो एउटा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर एउटा आत्मीयता हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा जुन किसिमको हाम्रो नेपाली भावना छ त्यो भावनालाई तपाईँले उजागर गर्नुभयो। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रियली। र तपाईँहरू चाहिँ वास्तवमा विद्यार्थीहरूको अभिभावक हो, हामी सबैजना हौँ। अझ त्यसमा पनि तपाईँहरूको रोल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तपाईँहरूले त्यहाँबाट लिएर आएर कतिजना मान्छेहरूलाई हामीले भन्छौँ अस्ट्रेलियामा गाह्रो छ, तर हामीले जहिले पनि हरेक कुराहरू कम्पेरिजनसँगले अगाडि बढाउनुपर्छ। कम्पेरिटिभली हाम्रो साथीभाइहरू विद्यार्थी भाइहरू नेपालमै बसेको भए पनि सायद अपर्च्युनिटीको हिसाबले यहाँभन्दा कम्ती हुन्थ्यो होला। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर आउनु कोसिस गर्नुभयो। र मैले चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भने वास्तवमा विदेशमा गएर चाइनिजहरूको एउटा उखान छ, 10,000 माइल हिँड्नु 10,000 किताब पढ्नुभन्दा 10,000 माइल हिँड्दाखेरि धेरै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले अस्ट्रेलियामा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले चाहे जे जस्तो सुकै क्वालिफिकेसनहरू लिउन्, एउटा कुरा भने डेफिनेटली उनीहरूले सिकेको छ। एउटा घरबाट भन्दा बाहिरबाट सिक्ने कुराहरू, देखेर सिक्ने कुराहरू धेरै सिकेको छ। र अर्को कुरो यहाँ चाहिँ कामको महत्त्वबारे हामीले थाहा पायौँ। हामीले त्यो सबैलाई हामीले सुसूचित गर्नुपर्ने कुरो के छ भने यहाँ सबैजना डक्टर इन्जिनियर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। किनभने सोसाइटीमा आई एज ए इन्जिनियर मलाई थाहा छ एउटा स्ट्रक्चर, यो बिल्डिङको स्ट्रक्चरमा हरेक कुरा हरेक कम्पोनेन्टहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जतिको एउटा सिमेन्टको डन्डी महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ सिमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँ पेन्टिङ पनि महत्त्वपूर्ण छ, एउटा सानो पेबल बालुवा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण हाम्रो कम्पोजिट एउटा इन्टिग्रेटेड सोसाइटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामी कहाँ सबैजना सबै किसिमको ट्रेड्स, सबै किसिमको एक्सपिरियन्स, सबै किसिमको एक्सपर्टहरू एकदमै जरुरी छ। त्यस कारणले यहाँ र कुक हुँदैमा त्यो मान्छे सानो हुने होइन, हामीले उनीहरूलाई वी निड टु इन्करेज देम। यहाँ जसले जे पढ्न लागेको छ, तर त्यति भन्नैमा पनि एउटा कुरा म के भन्छु भने हामीले इन्फर्मेसन दिँदाखेरि नेपालमा साथीहरू तपाईँहरू सबैजना एक्का भनेको विद्यार्थीहरू लिएर आउने अर्गनाइजेसन हो, उनीहरूलाई सूचित गराउने कर्तव्य तपाईँहरूको हो। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इन्जिनियर पढ्न ट्यालेन्ट अथवा पढ्छु भन्ने मान्छेलाई त कुकरीमा जा भनेर भन्ने अथवा अर्को कुरोमा जा भनेर भन्ने भन्दा पनि तिम्रो के इन्ट्रेस्ट छ र हरेक यहाँ चाहिँ देयर आर भेराइटी अफ चोइसेस इन अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरू नट ओन्ली इन अस्ट्रेलिया अरू विदेशमा जाँदाखेरि पनि उनीहरूलाई यो दिज आर द मेन्यू, तिम्रो के इन्ट्रेस्ट छ, इन्ट्रेस्टको बारेमा जसले जे इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो पढ्यो भने मात्रै जो मान्छेहरू अगाडि बढ्छ। त्यो इन्ट्रेस्टको बारेमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सुसूचित गरिदिनुपर्छ। त्यो मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक अरू कुराहरू रियली आर डुइङ रियली एक्सेप्सनल्ली गुड थिङ्स। यहाँ आएर कमसेकम डेफिनेटली देयर आर सम प्रब्लम्स इस्युज, तर ती कतिवटा इस्युजहरू मैले भन्नै पर्छ अस्ट्रेलियामा आएर मात्रै भएको इस्युजहरू पनि होइन, नेपालमा भएको इस्युजहरू पनि छ। वी सुड बी भेरी अपफ्रन्ट। यसमा हामीले भन्न लाज मान्नु हुँदैन। कतिजना विद्यार्थीहरू मैले चिनेको मान्छेहरू छन् नेपालमा चाहिँ अलिकति कुलतमा लागेको मान्छेहरूलाई विदेशमा पठायो भने सफ्रिन्छ कि भनेर पठाउने मान्छेहरू पनि छन्। ती मान्छेहरू को जिम्मेवारी हुने? तपाईँ जिम्मेवारी हुने, म जिम्मेवारी हुने कि प्यारेन्ट्स जिम्मेवारी हुने? त्यस कारण यी कुराहरू हामीले वी सुड नट फिल गिल्टी। राम्रो काम गरौँ हामीले, वी ट्राई टु डु थिङ्स राइट काम गर्दा गर्दै कसैले केही भन्छ भनेर डोन्ट वरी, तर डोन्ट एफ्रेड टु डु
राइट थिङ्स एउटा बिजनेसको लागि डोन्ट गिभ रङ एडभाइस दिस इज भेरी भेरी स्ट्रङ मेसेज वी सुड रियली लेट द स्टुडेन्ट्स गिभ देयर चोइस स्टुडेन्ट सुड बी इन्फर्म उनीहरूले के पढ्ने हो के गर्ने हो भन्ने कुरा अस्ट्रेलियामा के कस्तो छ अस्ट्रेलियामा कति महँगो छ बस्नलाई के चाहिन्छ यी कुराहरू त्यहाँ गएर जाने बित्तिकै काम पाइन्छ त्यहाँ बसेर चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ स्वर्ग हो भनेर नभनौँ अस्ट्रेलियामा पनि गएर काम गर्नुपर्छ काम राम्रो पनि पाइन्छ र राम्रो यस अर्थले हो हरेक काम गर्दाखेरि काम गरेको तपाईँलाई कसैले चिट गर्न सक्दैन अनलेस अदरवाइज तपाईँले चाहिँ उयो नेपालको जस्तो हामीले भन्न डरायौँ भने मात्रै हो यहाँ एम्बुड्सम्यानहरू छ तपाईँलाई यहाँ चाहिँ युनियनहरू छ यु सुड बी एबल टु फाइन्ड अल द इन्फर्मेसन इन अस्ट्रेलिया त्यो राइट अर्गनाइजेसनहरूलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई इन्फर्मेसनको एक्सेस दिने उनीहरूलाई बताइदिने किनभने हाम्रो एउटा कुरा के छ भने हाम्रो 18 वर्षको विद्यार्थी र यहाँको 18 वर्षको विद्यार्थी हामी तुलना गर्न मिल्दैन किनभने यहाँ सानैदेखि इन्डिपेन्डेन्ट बनाएको हामी कहाँ सानो छोराहरूलाई 18 वर्ष 20 वर्षसम्म भाँडा माझ्यो भने म 18-20 वर्ष होइन म 55 वर्षको छोराले यहाँ भाँडा माझ्दाखेरि मेरो बुढाहरू बस्नुभएको 2 महिना बस्नै सक्नु भएन किनभने हङकङ बस्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने मान्छे थियो कहाँ मैले भाँडा माझ्नु पर्ने छोराले कान्छो छोराले भाँडा माझ्दा देख्दा त बुढालाई एकदमै हि फिल ब्याड त्यो कल्चरबाट आएको हामी मान्छेहरू हो त्यस कारणले ती कुराहरूमा सुसूचित गर्नुपर्छ अनि अल यु आर डुइङ भेरी गुड र योभन्दा पनि राम्रो गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सबैको साथ छ हामी तपाईँहरू सँगसँगै छौँ वी हेभ टु वर्क टुगेदर आई रियली लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट यु अल तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन इज डजन्ट म्याटर विथ साइज कन्ट्रिब्युसन विथ युर तपाईँको इन्टेन्सनको कुरो हुन्छ तपाईँहरूको इन्टेन्सन राम्रो छ यु आर डुइङ एक्सेप्सनल्ली गुड र इन द सेम टाइम्स एनआरएनको साथीहरू एभ्रिबडी मैले भनिराख्नै पर्दैन तपाईँहरूले एक्सेप्सनल्ली राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँहरूले आफ्नो हेल्थलाई पनि बाजीमा राखेर दाउमा राखेर तपाईँहरूले यो एउटा कम्युनिटीको लागि कन्ट्रिब्युसनको लागि तपाईँहरूले ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो त्यसको लागि आई रियली लाइक टु हाम्रो एम्बेसडर साहबको अगाडि आई लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट यु गाइज अगेन र डेफिनेटली हाम्रो पत्रकार साथीहरूले उहाँहरूको अघि एम्बेसडर साहबले भनिसक्नुभयो पत्रकार साथीहरूले विदाउट इन्फर्मेसन विदाउट राइट इन्फर्मेसन विदाउट त्यो बाहेक सम्भव छैन त्यस कारणले अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्गनाइजेसन महत्त्वपूर्ण देशमा राज्यको चौथो अङ्ग भन्छन् तर यहाँ तपाईँहरू वास्तवमा पहिलो अङ्ग हो यहाँ किनभने हामी कहाँ राज्य भनेको पनि तपाईँहरू र इन्फर्मेसन दिने सोर्सहरू पनि तपाईँहरू हो तपाईँहरूले अहिले we have seen a lot of things is coming very positive. Having said that, कतिवटा अब social media we cannot control, and this is not because of the bad act of the journalists. त्यो journalists they are not journalists. त्यो social media मा जाने भने त्यो कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा हैन. तर पनि हामीले कहाँ कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई राइट ठाउँमा लिएर आउन सकिन्छ, राइट एजुकेसन दिन सकिन्छ. आइ एम रियली प्लिज हेमन्तजीले चाहिँ एन्जाले अब एउटा जर्नलिस्ट ट्रेनिङ गर्न लाग्नु भएको कुराले मलाई वास्तवमा आई फिल भेरी 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 इम्प्रेस. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने हामीले हाम्रो नेपालमा सिकेको जर्नलिजम र अस्ट्रेलियाको जर्नलिजममा प्रोबेबली देयर आर सम सबै कुरा बेसिक त उस्तै भए पनि अलिअलि फरक डेफिनेटली ठाउँले गर्छ. त्यो कुरा पनि हामीले सिक्यौँ भने हुन् वी विल बी डबल बेनिफिटेड. नेपालको एक्सपिरियन्स, नेपालको सोचाइ र यहाँको सोचाइसँगलाई हामीले फ्युजन गर्न सक्यौँ भने द प्रडक्ट विल बी भेरी गुड. आई लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट. थ्याङ्क यू. अनि ऋषिजी एक्सेप्सनल्ली डिजर्भिङ पर्सन. तपाईँको पाउनु भएको अवार्ड अघि एम्बेसडर साहबले भने जस्तै हामी सबैजनाको अवार्ड हो. तपाईँहरू सबैले पाउनुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्. हाम्रो नेपालीहरूले यति राम्रो छ भन्ने कुरा हरेक ठाउँबाट सुन्न पाइयोस्. द्याट इज अल आवर विस. टेक केयर, बी सेफ. थ्याङ्क यू भेरी मच. यसै मन्तव्यको क्रममा म एनआरएन आइसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट मनकेसी दाईलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु, आमन्त्रित गर्न चाहन्छु. यो समयले के रहेछ भने यो समयको चक्र बलवान छ, हामी सबैलाई थाहा छ. बेला बखत यस्ता अपर्च्युनिटीहरू आउने गर्छन्, बेला बखत यस्ता समस्याहरू आउने गर्छन्. एउटा नभए अर्को आउँथ्यो होला. अस्ति फायरको डिजास्टर आयो, अहिले कोभिड आयो, फेरि फ्युचरमा केही आउला. आज नेपालमै पनि कति झन्डै 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प बिहान आएको थियो. यो भनेको चल्ने चक्र हो समयको. तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने त्यसलाई
समस्या पर्यो भनेर एउटा निराश हुने कि डिप्राइभ्ड फिल गर्ने कि अथवा त्यसलाई यसका दुईटा पाटा छन्, यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिनुपर्छ भन्ने। सायद हाम्रो कम्युनिटीले, हाम्रो डायस्पोराले, हामी सबैले यसलाई एक अर्थमा, एक मानेमा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लियौँ होला। Opportunity to help, opportunity to cooperate, opportunity to live together, survive together, sustain together, and to wait for the other side of this pandemic, the problem. I think that's what we did. That's what ECA did, which was a great thing to do. Right time ma leadership भनेको नै त्यही हो. Right time ma right action लियो भने सबैले वाह गर्ने हो. Right time ma inaction गर्यो भने त्यस्तो opportunity बार-बार पाइदैन. अपर्च्युनिटी गुमेपछि थक्क मैले त्यति बेला यो गरे भए हुने रहेछ भन्ने टाइपको हो। र अरूले रेकग्नाइज गर्नु नगर्नु एउटा कुरा हो, जुन अरूलाई हेल्प गर्दाको त्यो आफूलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको त्यो जुन मजा, आई थिङ्क एनीथिङ लाइक नथिङ विल कम्पेयर टु द्याट। नो डलर भ्याल्यु, प्राइस ट्याग, नथिङ। आफूलाई त त्यो अनेस्टली थाहा हुन्छ नि द्याट वाट आई डिड अर डिड नट भन्ने। यो अर्गनाइजेसनको उसमा भन्दा पनि आई थिङ्क इट वाज फ्यान्टास्टिक। पैसा भनेको एउटा साइजको कुरा एउटा हो, तर त्यसको त्यो इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यु त्यो टाइममा थियौँ हामी, मार्चतिरको हामी सम्झ्यौँ भने हामीलाई कसैलाई पनि थाहा थिएन यो संसार कहाँ गएर टुङ्गिने हो। कत्रा कत्रा एकदमै चाहिँ स्ट्रङ मान्छेहरू, पर्सनालिटीहरूको कुरो सुन्दा पनि एकदमै पेसिमिस्टिक कुरो सुनिने, यही नै रहेछ कि लाइफ, यही नै रहेछ कि अब हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार कलियुगमा सबै कुरो स्वाहा हुन्छ भन्ने हामी सुनेर हुर्केकाहरू। अनि साइन्सले पनि बेला बखत त्यस्तै कुराहरू गर्ने। त्यो टाइममा एकदमै क्याओटिक सिचुएसन थियो, मान्छे सबै निराश थिए। त्यस्तो बेलामा लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स हेल्प भनेर त्यो गर्नु भनेको रिगार्डलेस अफ द साइज, इट्स अ ब्युटिफुल थिङ, इट इज सो करेजियस थिङ, इट इज वर्दी अफ प्राइजिङ सो मच। एनआरएनए, देयर आर नो वर्ड्स टु प्राइज, ब्युटिफुल। देवजीहरू, नन्दजीहरू, सम्पूर्ण एनआरएनएका साथीहरू, अस्ट्रेलिया, नट ओन्ली अस्ट्रेलिया, बोर्डरलेस ग्लोबली, हाम्रा हेल्थ प्रोफेसनल साथीहरू रात दिन चाहिँ इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन, मान्छेहरूले चाहिँ हेल्पलाइन टु कल एन्ड टु गेट द्याट एस्युरेन्स, द कन्फिडेन्स। नेपालमा पिपिई थिएन, बिरामी हस्पिटलमा ल्यायो भने डक्टर नर्सहरू भागे भन्ने न्युज आए। आवर पिपल गट टुगेदर, रेज द मनी, द वान अफ द फर्स्ट लट अफ द्याट पिपिई गियर एन्ड एभ्रिथिङ, आवर पिपल डिड इट, डिड डेलिभर। त्यसले चाहिँ कस्तो भने 2-4 बाक्सा 2-4 बोराको मात्रै कुरो होइन, त्यहाँ एउटा ठुलो मेसेज गयो। हामी डिजास्टरमा पर्दै गर्दा, हाम्रो डुङ्गा डुब्दै गर्दा अरू पनि छन् है त्यसलाई चाहिँ बचाउने, माथि तान्नेहरू भन्ने एउटा सलिड स्ट्रङ मेसेज लग्यो। एज अ रिजल्ट अस्ति भर्खर पनि हामी 2 दिने त्यो गऱ्यौँ, हामी सबैले सुन्यौँ। सरकारले पनि फर्मल्ली, लाइक अहिले एनआरएनए एक्ट आइरहेको छ, गरिरहेपछि नेपाली नागरिकताको कुरो भइरहेछ, एक्टमा समेत फर्मल्ली रेकग्नाइज डायस्पोरालाई, एनआरएनएलाई, जहाँ जहाँ हाम्रा नियोगहरू छैनन्, नियोग नभएका ठाउँमा नियोगले गर्ने काम एनआरएनएका संरचनाले गर्नेछ भनेर एक्टमा सरकारले रेकग्नाइज गर्नु भनेको, आई थिङ्क द्याट्स वाट द सेन्स अफ ग्रेटिट्युड इज, द्याट्स वाट द टेस्टिमनी अफ वाट वी हेभ डन टुगेदर एज अ कम्युनिटी, एज अ डायस्पोरा। एन्ड दिस थिङ्स आर नट गोइङ अननोटिस्ड, दे गेट नोटिस्ड। एन्ड त्यही नै हो सेटिस्फ्याक्सन हामी खाले भोलिन्टियरहरूले खोज्ने भनेको। It was great. ECA did great. प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनबाट, प्रोफेसनल्सहरूको सामूहिक अर्गनाइजेसनबाट मान्छेहरूले खोज्ने भनेको यस्तै हो। ब्लन्ट, बोल्ड एक्सनहरू टाइम टु टाइम लिनुपर्छ। प्रोफेसनलिजम उसमा हामी अस्ट्रेलियामा लक्की ठाउँमा छौँ। लक्की यसमानेमा वर्षौँको हामी प्राय कतिपय लगभग सँगसँगै आएको टोलीहरू पनि छौँ, झन्डै 25 वर्ष भयो होला। वान अफ द थिङ्स द्याट वी एक्सपिरियन्स हियर इज युनिटी छ हाम्रो। बेला बखतमा कुनै कम्युनिटी अर्गनाइजेसन यस्तै चुनौती भनेका भइपरि आउने, त्यो पर्सनल लाइफमा हुन्छ, तर चाहिँ कस्तो भने हामी परेको बेलामा जहिले पनि कमन कुरोको लागि टक्क एकजुट हुने गर्छौँ, कमन कुरोमा एक्सन लिने गर्छौँ, कमन कुरोमा हामीले हेल्पको लागि जहिले पनि चाहिँ जुटिहाल्छौँ। अस्ति फायर भयो, के अरे कमिसनरले के अरे वी गट मेन्सन, आवर कम्युनिटी गट मेन्सन इन द पार्लियामेन्ट, नेसनल पार्लियामेन्ट, स्टेट पार्लियामेन्टमा टाइम एन्ड अगेन। त्यो भनेको ठुलो कुरो हो नि, एकदमै। हाम्रो जस्तो यहाँको पपुलेसनको कम्पेयरमा त सानै हो कम्युनिटी, तर
कम्युनिटीको साइज अनुसार हामीले गरेको कामको चाहिँ मेन स्ट्रिम अस्ट्रेलियन उयोहरूमा गर्ने गरेको छ। मिडियाका साथीहरूले त्यस्तो रोल खेल्नु भएको छ, पोजिटिभ रोल। एउटा कस्तो हुन्छ भने अघि राजु साहबले पनि भन्नुभयो, ग्लासलाई आधा इम्टी पनि देख्न सकिन्छ, आधा फुल पनि देख्न सकिन्छ। लाइफ आधा इम्टी देख्न थाल्यो भने त संसारै अँध्यारो छ, के नै छ र पर्फेक्ट, दुनियाँ पर्फेक्ट छैन, केही छैन। त्यही ग्लासलाई चाहिँ आधा फुल तरिकाले हेर्दै गर्दाखेरि एज ए कम्युनिटी, एज ए डायस्पोरा, एज ए प्रोफेसनल्स, एज इन्डिभिजुअल्स, लाइफ इज ब्युटिफुल, इट इज हेल्थी। हामीले थेरापी भनौँ, यो गरौँ, यही नै यसरी चाहिँ टुगेदर यो कोभिड पछिका वान अफ द फर्स्ट फ्यू फिजिकली हामी भर्चुअल जुममा हुने गरेका छौँ। हाउ गुड इट फिल्स। अनि यो बेलामा एकले पढ्दाखेरि कम्युनिटीका अर्काहरू छ, विद्यार्थीहरूलाई हामीले $40 को, $50 को, $200 को, $500 को प्याकेज दिइयो होला, त्यो त उनीहरूले खाएर कुनै दिन सक्लान्। तर त्योभन्दा पनि ठुलो मेसेज तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने होप दिनुभयो। I think that is much bigger value than the value of the package itself. हैन, कतिले चाहिँ आफै गर्न सक्थ्यो होला, सक्दैनन् होला, कतिले चाहिँ अब सुरुको उसमा चाहिँ त्यही पनि एकजना हाम्रै साथीभाइ के अरे यही एनआरएनएकै उसमा एकाकै उसमा हिँड्दै गर्दाखेरि हाम्रो के अरे राजन शर्माजीले भन्नुभएको थियो, द्याट थिङ रियल्ली टच्ड। त्यो एउटा ग्रुपमा हिँड्दाखेरि लास्ट नाइट चाहिँ बाँड्दै हिँडेको एक ठाउँमा विद्यार्थी 4 जनाको ग्रुपले चाहिँ पकाएर लगिदिएको बट्टाको खाना उहाँहरूकै अगाडि उहाँहरू ननिस्किँदै चाहिँ आधा बाँडेर भोलि बिहानको लागि राखेर के उनीहरूले भनेपछि इट्स हाउ टची वेन वी पुट द्याट थिङ इन्टु पर्सपेक्टिभ। मेरो छोरीले त्यो त्यति बेला चाहिँ 3-4 वर्षको छँदाखेरि होला, उसको मम्मीले एक दिन चाहिँ त्यो बट्टा टिफिन बट्टा चाहिँ हाल्दिन भुल्दाखेरि स्कुलमा सबै साथीहरूले त्यो टिफिन ब्रेकमा गएर चाहिँ अब खायो होला, उनीहरूले चाहिँ खाजा। उसको चाहिँ अब त्यो 3-4 वर्षको बच्चा, 5 वर्षको बच्चा टिफिन टाइममा टिफिन नदेख्दाखेरि त्यो चाहिँ अब बोल्ने बानी, अब त्यहाँ रुने गर्ने त्यस्ता खाले भएन होला। अनि घर आइसकेपछि उसको मम्मीलाई भेटेपछि अँगालो लाएर रुयो अरे कि। द्याट वाज लाइक आई डोन्ट नो 10-12 years ago। त्यो स्टोरी आई अलवेज रिमेम्बर फ्ल्यासब्याक। वेन आई म्याच द्याट विथ द सेम अरू खाले भल्नरेबल मान्छेहरूसित म्याच गर्दाखेरि आफ्नो बच्चालाई परेको त्यो चिज मैले कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ भने, जहिले पनि फ्ल्यास आउँछ भने त्यही सिचुएसनमा थिए नि ती बच्चाहरू। द्याट्स वेन यु स्टेप्ड इन्टु हेल्प के। उनीहरूलाई भोलि बिहान के खाने भन्ने नभएको बेलामा पकाएर लगेको उनीहरूले बाँड्नुपर्ने कति फ्रेजाइल रहेछ नि त, कति भल्नरेबल रहेछ नि त, कति टची फिली सिचुएसनमा रहेछ नि त। द्याट्स वेन यु हेल्प, द्याट्स वाट म्याटर्स। दिज पिपल विल रिमेम्बर फर लाइफ। दे विल टक दोज स्टोरिज एभ्रिवेयर इन देयर लाइफ। सम अफ देम विल बी सुपर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ बिकज दे आर अलाइभ, बिकज दे सस्टेन इन दिस डिफिकल्ट टाइम एन्ड यु हेल्प देम। वी डिड हेल्प देम टुगेदर। थ्याङ्क यू। हामीले कम्युनिटीबाट धेरै नै हेल्प पाएछौँ, प्रेरणा पाएछौँ, हामीले देखिरहेछौँ। एनआरएनले पनि तपाईँको फ्लोरदेखि रोडदेखि लिएर प्लेनसम्म घर घरसम्म जुन उहाँहरूले सहकार्य गरिदिनु भएको छ विद्यार्थीको लागि, वास्तवमै हाम्रो इन्डस्ट्री, हाम्रो कम्युनिटीको लागि यो ठुलो ठुलो प्रेरणाको स्रोत र देन पनि हो। यसै क्रममा यही प्रसङ्गलाई जोड्दै 2 शब्द राख्नुहुन्न। म एनएसडब्ल्यू एनआरएन भिपी ज्यू देव गुरुङ दाईलाई आएर 2 शब्द राखिदिनुहुन्न, विनम्र अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अलिकति म हाम्रो एकाको अध्यक्षलाई चाहिँ वेलडन भन्न चाहन्छु। किनभनेदेखि मलाई थाहा भयो हाम्रो अनरी कन्सुलेट जनरल ब्रिजबन जोयको लिडरसिपमा एउटा टिम फर्म भएको छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। म पनि छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर कहिले पनि मिटिङ चाहिँ कहिले पनि मैले पाइनँ है, मैले चाहिँ थाहा पाइनँ नोटिस भएको। यद्यपि आज के कामहरू गरेँ भन्ने विषयमा एउटा प्रेस रिलिज जुन भयो, यसले चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा चाहिँ राम्रो खालको एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ दिएको छ, त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको इट वाज नट इजी। एकदमै गाह्रो अवस्था थियो, सबैलाई थाहा छ, थाहा भएकै कुरा हो। यद्यपि हामीले गर्नै पर्ने थियो र गरियो पनि, अनि यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रै आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँ मात्रै होइन, बाहिर पनि यो खालको मेसेज गएको छ। विशेष गरेर चाहिँ मैले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो इन्द्रबन्दीज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ निकै लामो टेक्स्ट पठाएर जुन किसिमको हाम्रो एउटा विकृति एउटा थियो हाम्रो एनआरएनएभित्र, यो चाहिँ अहिले सबैले समेटेर एकदमै राम्रो भएको छ, आइ एम भेरी ह्याप्पी भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले एउटा लामो टेक्स्ट पठाउनु भएको थियो। उहाँ जस्तो एउटा संरक्षक संस्थाको एकदम शुभचिन्तक
लाई चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा इम्प्रेसन दिन सक्नु भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा सफल हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यसमा नट ओन्ली हामी चाहिँ पोजिसनमा भएको मात्र होइन कि धेरैको सहयोग छ। कम्युनिटी लिडर्स, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले एकदमै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो अहिले अघि पनि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो, यहाँ गफ भइरहेको थियो, एम्बेसीसँग हामी एकदमै नजिकमा, कन्सुलेट जनरल हाम्रो दीपक दाजुसँग चाहिँ एकदमै नजिकमा सधैँ नै हामी यसरी काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको सपोर्टलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू एकदमै अहिले चाहिँ आई थिङ्क ड्युरिङ द पिरियडमा अलिअलि मिस्टेक नभएको होइन। म त फेरि सिधै स्ट्रेट फरवर्ड हो यस्तो बोलिहाल्छु मैले है, गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहै छ अलिकति मिस्टेक भएकै हो। अनि त्यसलाई चाहिँ सुधारेर अहिले चाहिँ हाम्रो हेमन्त काफ्ले भाइको लिडरसिपमा जुन टिम छ उहाँले चाहिँ एकदमै पत्रकार सङ्गठनलाई चाहिँ सही ढङ्गले सही डाइरेक्सनमा लगेको छ भन्ने मैले चाहिँ मेरो फिलिङ गरेको छु। अनि सबैले त्यही गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। वेल डन हेमन्त काफ्ले भाइ, तपाईँको लिडरसिपको लागि। म के भन्न चाहन्छु भने अन्तमा चाहिँ यहाँ देयर इज नो कम्पिटिसन छैन हजुर है। हामीले जसले जे सक्छ, जे गर्न सक्छ त्यही गर्ने हो, जे दिन सक्छ दिने हो। देयर इज नो कम्पिटिसन। म त्यो भन्न चाहदिनँ, सबै अगाडि आउने हो। हामीले जसले जे सक्छ त्यो गर्ने हो। हामी पोजिटिभ भएर अगाडि जानुपर्छ। हामीले एउटा युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्छ। लाइफमा लाइफ इज वास्तवमा भन्यो भने हामीलाई साँच्चै भन्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन, तर हामी एकदमै अहिले चाहिँ जो ह्याप्पिली ठिकै छ। हामी चाहिँ स्टिल च्यालेन्जेसहरू एकदमै धेरै छ अहिले। तपाईँको कानबेली साँच्चै हो, यहाँ यति धेरै यो अन्तरालमा यति धेरै मेन्टल डिप्रेसन भएकोहरू पनि त्यत्तिकै छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई है। हुन त अब अघि एमआर साहबले पनि भन्नुभयो स्ट्रेस नहुने कोही पनि छैन, द्याट्स ट्रु, सबैको छ आफ्नो आफ्नो लेभलमा। तर अलिकति बढी गएकोहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति छ। उहाँलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने म चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एकाको अझै पनि फन्ड छ भनेदेखि अलिकति फन्ड चाहिँ एनआरएन एसएससीलाई दियो भने हामी चाहिँ अब फेरि अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको होला आफ्नो आफ्नो योजना होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। केही 5,000देखि 3,000देखि 5,000सम्मको फन्ड दिन सक्नु भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब आउँदो 2-4 महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ जब ट्रेनिङ, जब अपर्च्युनिटीको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक फोकस गरेर त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू देवदाई। एनआरएनले खेलेको रोल साँच्चै नै यो विद्यार्थीहरूलाई जुन तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, अभिभावकदेखि लिएर विद्यार्थीसम्मकोलाई, साँच्चै नै इट्स रियली ट्रुली डिजर्भिङ। अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ, हामीले त्यो कुरा एज अ कम्युनिटीबाट पनि वाच गरिरहेछौँ र थ्याङ्क यू भेरी मच पनि भन्न चाहन्छौँ एकाको तर्फबाट। यसै प्रसङ्गमा हामी चाँडो अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा एन्जाको तर्फबाट प्रेसिडेन्टज्यू हेमन्त काफ्ले दाइलाई यहाँ आएर 2 शब्द राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूतज्यू, सभापति ग्रहण गर्दै एकाका सभापति पिआर अधिकारीज्यू, महामण्डदूत, एनआरएनका उपाध्यक्ष, यहाँका एनआरएन एनएसडब्ल्यूका उपाध्यक्षज्यू, देव गुरुङ, प्रवक्ता लगायत सम्पूर्ण समाजका अगुवाहरू, मैले सबैको नाम लिइनँ किनभने छोटो गर्नु छ। साँच्चीकै यो हामी नेपाली समाज, मैले देखिरहेको छु प्रवासी नेपाली समाज संसारकै एउटा यसको उत्कृष्ट समाज हो जहाँ नेपालीलाई पढ्दा हामी जुरुक्कै उठ्ने गर्छौँ। मैले देखेको छु धेरै खाले समाजहरू छन्। अस्ट्रेलियामा 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म चिनिया स्टुडेन्ट छन्, 1.5 लाख भारतीय, 1 लाख जति भारतीय विद्यार्थीहरू पनि छन्। तर उनीहरूको समाजले अझसम्म त्यस्ता गरेका देखेका सहयोगका धेरै खाले हाम्रा जस्ता योजनाहरू मैले पाइनँ। त्यसले पनि म हाम्रो नेपाली समाज हामी आफै बधाईका पात्र छौँ। तपाईँहरू सबै बधाईका पात्रहरू हुनुहुन्छ जसले साँच्चीकै हामी मुलुकसँग जोडिने हरेक काममा हामी साँच्चीकै दत्तचित्र भएर हाम्रा काम छोडेर आफ्नो समाजका काममा, परोपकारी काममा लाग्ने गर्छौँ। यो एउटा सबैभन्दा ठुलो उत्कृष्टता हो हाम्रो लागि, नमुना हो यो हामी प्रवासी नेपालीहरूको लागि। यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ। यति भन्दै गर्दा म एकालाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले साँच्चीकै एउटा यो एउटा गाह्रो कठिन परिस्थिति, विश्व नै एउटा रोगले आक्रान्त भइरहेको बेला यहाँले जुन एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभयो र त्यो अभियानले विद्यार्थीहरू जुन
समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीहरू जो यतिखेर 63,000को सङ्ख्यामा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले जे जति अघि नै महामहिमज्यूले भनिसक्नुभयो यो सहयोग रकम ठुलो थियो थिएन या कतिलाई सहयोग पुर्याउनु भयो आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर जहाँ जागरुकता थियो, जसरी तपाईँहरू उभिनुभयो र जसरी तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुभयो, गोलबद्ध हुनुभयो र जुन मेसेज दिनुभयो त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्यो। तपाईँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यति भनिरहँदा हामी सञ्चार कर्ममा अस्ट्रेलियामा आएर प्रवासमा पनि सञ्चार कर्ममा उभिएका हामी पत्रकारहरूको एउटा आफ्नै खाले सोच पनि छ, किनभने तपाईँहरूसँग हामीले पटक पटक सञ्चार माध्यमबाट हामीले लेखिरहेका छौँ। तपाईँहरू ब्रेड एन्ड बटर जे चिजबाट उपार्जन गरिरहनु भएको छ, जुन पेसाबाट गरिरहनु भएको छ, त्यो पेसामा पेसागत रूपमा तपाईँहरूको एउटा मर्यादा जिम्मेवारी पनि थियो कि विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी पनि थियो। तपाईँहरू त्यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु भएन, त्यसका लागि तपाईँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दा यी कुराहरूमा हामी पटक पटक हामीले समाजमा देखेका विकृति विसङ्गतिकाहरूका बारेमा कलम पनि चलाएका छौँ र राम्रा कामहरूलाई हामीले उदाहरण दिएर हामीले प्रचार प्रसार र जनमानसमा पुर्याएका पनि छौँ र हामीले पटक पटक कतिपय हुनसक्छ हरेक पेसामा पत्रकारिता मात्र होइन तपाईँहरूको पेसामा पनि काहीँ न गल्ती कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। ती सानातिना गल्ती कमजोरीहरूलाई औँल्याउने मात्र होइन, साँच्चै त्यहाँभित्र भएका राम्रा कामहरूलाई पनि देखाउन सक्नुपर्छ र हाम्रो प्रयास हामी सञ्चारकर्मीको तर्फबाट हामीले पनि काहीँ कमी कमजोरी गरेको भए हामीलाई औँल्याइदिनुहोस्। हामी उत्कृष्ट रूपमा हामी एन्जा यहाँ सहअध्यक्षजी हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार माधवजी हुनुहुन्छ, हामी खुला रूपमा यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ हामीबाट भएका कमी कमजोरीहरू पनि तपाईँहरूले औँल्याइदिनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँहरूले गरेका कतिपय समस्याहरू हामी लेख्छौँ विद्यार्थीका बारेमा, विद्यार्थी ठगेका कुरामा, कलेजका कुरामा, अनेकन केही हरेक पेसामा काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी मैले अघि नै भने 100% पर्फेक्ट काहीँ पनि हुँदैन। यो विषयले गर्दा म आज यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा एक्कालाई मात्र होइन, एनआरएन मैले अघि नै भने एनआरएनका सम्पूर्ण यहाँ योद्धाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि जुन साँच्चीकै यो पछिल्लो पेन्डेमिकमा जसरी विद्यार्थीका लागि सहयोग गर्नुभयो, यहाँहरू पनि हाम्रा आँखामा यहाँहरू साँच्चीकै यसपालि एकदमै नायकका रूपमा हामीले यहाँहरूलाई ठम्माएका छौँ। यस्तै यो समुदायलाई हिजोका दिनमा पनि अस्ट्रेलियामा राजदूतावास थियो, तर साँच्चीकै यतिखेर आएर मैले उहाँलाई फुलाएको होइन, तर समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने र समुदायलाई साँच्चीकै जोड्ने काममा महामण्डदूत र राजदूतावासले जुन भूमिका खेलेको छ उहाँहरू पनि साँच्चीकै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र मलाई यहाँ आएर म सञ्चार कर्मको भूमिका निभाउन समाचार लेख्न आएको यहाँहरूको सूचना लिन यहाँहरूले बोल्ने मौका दिनुभयो, 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म आजलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यसै बिचमा हामी माझ फन्ड डिस्ट्रिब्युसन कमिटीबाट र एकाको हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बरबाट पनि बिसी सर आइसक्नु भएको छ, आसन ग्रहण गरिदिनु होला आफ्नो ठाउँबाट। ल अब लगभग अन्त्यतिरै छौँ। एका र एनआरएन सदैव जहिले पनि होस्टेमा ऐसे गर्दै अरू कम्युनिटीसँग पनि सहकार्य गरेर सँगै बढिरहेछौँ र आगामी दिनमा पनि कसरी हामी साथ सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ढल्काउँदै र अहिले भइरहेको विभिन्न राष्ट्रव्यापी क्याम्पेनमा के कुराहरू गरियो एनआरएनको तर्फबाट भनेर 2 शब्द त्यसको बारेमा उल्लेख गरिदिनु हुन हाम्रा एनआरएन अस्ट्रेलियाका प्रवक्ता नन्द गुरुङज्यूलाई आएर 2 शब्द यहाँ बोलिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज साँच्चै खुसी लागिरहेछ। आई नो फ्यु मन्थ्स ब्याक हामी जुन पेन्डेमिकमा गयौँ त्यो बेलामा सबै वी केम टुगेदर। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ एकदमै मेजर रोल खेल्ने अभियसली दूतावास, कन्सुल जनरल, एमदा, फेन्गाको साथीहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। र ओभर लास्ट फ्यु मन्थ्स चाहिँ हामीले अभियसली म एनआरएनको तर्फबाट बोल्दैछु अहिले, अघि भिपिज्यूले नै बोलिसक्नुभयो, तैपनि अलिकति केही कुराहरू हाइलाइट गर्न चाहन्छु। स्पेसली यो पेन्डेमिकमा हामीले गरेको विद्यार्थीको लागि गरेको सहयोगको विषयमा हाम्रो 8वटा स्टेट काउन्सिल र एनसिसीका साथीहरू सबै मिलेर लगभग $3,000 जनालाई चाहिँ डिरेक्ट प्याकेज बाँडिएको त्यो एउटा डाटा छ हामीसँग। र त्यो मात्रै होइन, अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई विभिन्न बिजनेसहरू र स्पेसली कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूले मोर देन 80 कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्स, इन्डिभिजुअलहरूले
लगभग $109,000 चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ हामीसँग त्यो छ। त्यो मध्ये हामीले 80,000 जति खर्च गरिसक्यौँ। बाँकी चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्लान चाहिँ ट्रेनिङ बेस्ड कुराहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने र अझै पनि कोही विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, खानै नपाउने स्थिति छ भने वी स्टिल डु द्याट। कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अझै पनि हामीलाई कतिलाई चाहिँ डिरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, कति चाहिँ हाम्रो एनआरको फेसबुक पेजमा मेसेज आउँछ, वी रेस्पोन्डिङ स्टिल डेलिभरिङ। र त्यसपछि आयो हामीले यो अस्ति रिप्याट्रिएसन फ्लाइटको बेलामा हाम्रो एउटा मेजर रोल। फर्स्ट 2 फ्लाइटमा अब इन्भेस्टीको लिडरसिप थियो भने त्यसपछि सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थमा चाहिँ हाम्रो लिडरसिप थियो। लगभग 600 जना चाहिँ हाम्रो स्पेसली हाम्रो अभिभावकहरूलाई नेपाल पठाउन सफल भयौँ। वी आर भेरी प्राउड अफ द्याट। र अझै पनि मेसेज आइरहेको छ, वी माइट स्टिल डु इट। त्यो कुरा उठिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन, उताबाट नि एउटा फ्लाइट ल्याउने कि भन्ने कुरा पनि अलिकति उठिरहेको छ। त्यही भएर अब त्यो बाहेक स्पेसली देवदाई म अन्य केही साथीहरू चाहिँ अलमोस्ट एभ्री विक हामी अनफर्चुनेटली फ्युनरल एटेन्ड गर्नु परेको छ। एकदम दुःख लाग्छ, तर के गर्ने। इट सोज होइन कुन लेभलको प्रब्लम छ हाम्रो कम्युनिटी भन्ने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तोतिर नै हामीले त्यसको लागि केही एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रोग्रामहरू ल्याइरहेको छौँ। हरेक स्टेटमा त्यो कार्यक्रमहरू हुँदैछ। त्यसमा सबैजनाको सहयोग छ। अभियसली हाम्रो कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूको, प्रोफेसनल साथीहरूको, सबैको, एम्बेसीको चाहिँ सधैँ छ अभियसली। त्यस कारण यो हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि स्पेसली पत्रकार साथीहरूले पनि हाम्रो कामहरू हाइलाइट गरिदिनु भएको छ। र अझै कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई एकदम प्राउड फिल भएको छ कि पहिले एनआरएन अस्ट्रेलियाप्रति चाहिँ नेगेटिभ हुने मान्छेहरू पनि अहिले धेरै पोजिटिभ भएको छ। यसले हाम्रो भ्यालु एड गरेको छ। किनभने एउटा अघि दाइले भने जस्तै, दिपक दाइले हो, एउटा समस्या आयो पेन्डेमिक, त्यसले फेरि अर्को चाहिँ नि समस्या ल्यायो। जस्तो अब नेपाल जान नपाउने लकडाउनले गर्दाखेरि। तर त्यसलाई हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लियौँ। आई थिङ्क एन्ड वी डेलिभर द्याट। र फेरि पेन्डेमिक अझै सकिएको छैन, इट्स अनगोइङ। त्यसले गर्दा हामीले यो विषयमा फेरि पनि अझै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल जारी नै छ। तर अहिलेलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै कोही अझै हुनुहुन्छ भने वी स्टिल डेलिभर फुड प्याकेजेस केस बाई केस बेसिस। त्यस्तै अब हामीले मेन्टल हेल्थको प्रोग्रामहरू र अब वरिष्ठ ट्रेनिङको कुराहरू आएछ एसएससी एनएसडब्ल्यूमा। त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै अरू स्टेटमा लाने त्यो कार्यक्रमहरू आउँदैछ। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ मैले महामहिमज्यूको अगाडि राख्न चाहेको चाहिँ मैले धेरै अगाडि सोचिरहेको यो क्योर गर्नुभन्दा प्रिभेन्सन चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले अस्ट्रेलिया आउने भाइ बहिनीहरू आउनुभन्दा अगाडि जुन नो अब्जेक्सन लेटर पाउनुभन्दा अगाडि उहाँलाई एउटा ट्रेनिङ चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ दिनुपर्छ। ग्याम्बलिङको विषयमा, जबको विषयमा, त्यस्तै वाटर सेफ्टी। एउटा ठ्याक्कै सम्झना आयो वाटर सेफ्टी। प्रचार प्रसारको यो हामीले गर्ने क्याम्पेनको म्यासेज चाहिँ राम्रो जाने रहेछ, गएछ भन्ने कुरो चाहिँ वाटर सेफ्टीले देखाइरहेको छ। बिकज लास्ट फ्यु इयर्स वी लस मेनी लाइफ्स। तर 2 वर्षदेखि होला हाम्रो एकदम कम भएको छ पानीमा डेथ चाहिँ। त्यस कारण अब मैले जोड्न खोजेको चाहिँ ग्याम्बलिङको, स्पेसली ग्याम्बलिङ र प्लस मनी ट्रान्सफर, इलिगल मनी ट्रान्सफर। यो दुईवटा कुरा पनि नेपालमा चाहिँ अवेरनेस गर्न जरुरी देख्छु म। त्यसमा चाहिँ हाम्रो राजुजीले कसरी चानल मिलाएर गर्नुहुन्छ मैले देखेको चाहिँ जस्तो आइएलटिएस दिए जस्तै यसलाई नै कम्पलसरी बनाउने, ओरिएन्टेसन कम्पलसरी बनाउने। द्याट क्यान ओन्ली बी डन बाई गभर्मेन्ट। आई डोन्ट नो अब एकाको साथीहरूले गर्न सक्छ थाहा छैन, तर गभर्मेन्ट क्यान फोर्स द्याट। त्यो एनओसी आउनुभन्दा अगाडि एउटा ओरिएन्टेसन चाहिँ प्यारेन्ट्ससहितको ओरिएन्टेसन गऱ्यो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो मेसेज जान्छ लाग्छ मलाई। किनभने यो पोकर मेसिन छुनै हुन्न भने बनाउनु पऱ्यो कि इट्स किलिङ अ लट अफ पिपल, इट्स डिस्ट्रोइङ लाइफ्स। प्लस यो फेसबुकमा आउने बित्तिकै यो म यति 86, 89मा चाहिँ रेटमा चाहिँ पैसा दिन्छु, आजै डेलिभर गर्छु पैसा भन्ने चाहिँ जुन फेसबुकमा आउँछ नि, त्यतातिर नलाग्नु भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने छ। सबैलाई मेसेज पुऱ्याउनु पर्छ, लेट्स युज द लिगल च्यानल्स टु सेन्ड मनी ओभरसिज। एकदमै त्यो देखिन्छ। त्यस्तो स्पेसली हाम्रो गर्ल्सहरू अब सेक्सुअल भ्यालेन्सको चाहिँ नि अब शिकार भएको, क्लिनिङमा चाहिँ क्लिनिङ जब छ भने बोलाउने अनि अनैतिक काम गर्न खोज्ने, त्यस्तो पनि धेरै देखिन्छ। त्यो विषयमा पनि उहाँलाई एजुकेट गर्नु पनि देखिन्छ। धेरै कुराहरू छन् काम गर्नुपर्ने, तर
सँगै गरेर सकिने हो। एनआरआई इज अलवेज देयर। तपाईँले लिड गर्नुहोस् यो कुरामा चाहिँ। आई थिङ्क विल अलवेज सपोर्ट यु द्याट। यति भन्दै फेरि 2-4 शब्द भन्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। राम्रो कुरा गर्नुभयो र हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ नोट गरेर साथमा साथ दिएर अगाडि यसमा निचोडमा जाने बाचा गर्दछौँ। र हामी कार्यक्रम म चाहिँ लगभग अब बिदा हुने बेला भयो। म बिदा हुनुभन्दा अगाडि मेरो माइक्रोफोन चाहिँ फन्ड डिस्ट्रिब्युट कोअर्डिनेटर निरज श्रेष्ठज्यू पास्ट एका प्रेसिडेन्टज्यूलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। र म जानु अगाडि यो क्यामेराम्यान भाइ मिडिया जुन हेर्नु भएको छ उहाँलाई थ्याङ्क यू। हाम्रो चाहिँ भेन्यू प्रदान गरिदिनु भएकोमा लक्ष्मण सापकोटाज्यू, इन्द्रेणी परिवारलाई, फन्ड रेजिङ सबै टिम, एनआरएनए सबै पदाधिकारीहरू, सबै हाम्रो चिफ गेस्टहरू लगायत एकाका एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूलाई थ्याङ्क यू भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। निरज श्रेष्ठज्यू। अब जहाँसम्म हामीले यो पेन्डेमिकको बेलामा जुन एककालले हामीले एउटा डिफिकल्ट टाइममा पनि हामीले चाहिँ यो फन्ड डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ सबैसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। अब नेपाली एम्बेसी, त्यसै गरी कन्सुलेट, झन् अघि नै देवदाईले पनि भनिहाल्नु भयो। पर्सनली मैले देवदाईसँग पनि गएर मैले चाहिँ अलिकति हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरामा अलिकति इन्सिस्ट गरेँ र त्यस गरिसकेपछि अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति काम सुरु भएको र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हामीमा अलिकति अन्योल अलिकति कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो। के भयो भने अब अलिकति मलाई यो फन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा अलिकति म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। अब अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, वास्तवमा एककाले सुरुदेखि नै यसमा चाहिँ अब एउटा हामी प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो, हामी कम्युनिटी अर्गनाइजेसन होइनौँ, हामी एनआरएनए जस्तो कम्युनिटी अर्गनाइजेसन होइनौँ, हामी प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन भए पनि हाम्रो स्टेक होल्डर्स भनेको चाहिँ जो अहिले आएको विद्यार्थीहरू हुन्छ उनीहरू हो स्टेक होल्डर्स हो र हाम्रो पनि एउटा चाहिँ त्यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। यो बेलामा हो वास्तवमा पेन्डेमिकले सबैलाई असर गरेको छ। यहाँ कहाँ कसैलाई असर गरेको छैन र पेन्डेमिकले, हैन, व्यापारलाई त्यतिकै असर गरेको छ किनभने हामी एउटा व्यापार गरेर बसिरहेका छौँ तर गभर्मेन्टले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। एटलिस्ट यहाँको स्थायीवासीलाई जब किपर, जब सिकर भनेर सुविधा दिइरहेको छ र हामीले के महसुस गर्यो भने सबैभन्दा भलनरेबल ग्रुप भने चाहिँ यो टेम्पोररी भिसा होल्डर्स, जसमा चाहिँ यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू पनि पर्दछ। त्यसैले अब हामीले केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको तरिकाले चाहिँ हामीले एम्बेसीसँग हामीले चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ। अब एउटा प्रोसेसमा जानुपर्छ, यहाँ सबै एनआरएनए एका सबैसँग मिलेर एउटा वान डोर पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा त्यो कुरा चाहिँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले केही समय लाग्यो। डेफिनेटली यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा के भने एउटा लर्निङ फेज थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रक्रियामा गयो, एउटा मोबिलाइजेसन कमिटी बन्यो जहाँ जो टुमाको कोअर्डिनेटरमा यो एउटा बनाएको थियो र उहाँलाई पनि मैले चाहिँ यो कार्यक्रममा आज बिहान मात्रै मेरो कुरा भएको थियो र यो कार्यक्रमको बारेमा ब्रिफ गराएर उहाँलाईसँग चाहिँ पोसिबल हुन्छ भनेर आउनु भनेको थिएँ तर अब डेफिनेटली इट्स नट पोसिबल। अहिले स्टेट बोर्डर क्लोजरले त्यो सम्भव छैन र त्यो मोबिलाइजेसन कमिटीबाट चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स आयो र नेपाली एम्बेसीले पनि हामीलाई के भन्यो भने हामीले सबै अघि महामहिमज्यूले पनि भनिसक्नुभयो लगभग 1200-1500 को विद्यार्थीहरूको रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ अब यो सबै कुरा कामहरू गर्दाखेरि अलिकति केही समय लाग्दाखेरि हामीहरू विशेष गरी एकामा पनि एउटा अलग किसिमको एउटा अनिश्चितता आएको थियो। यो साथै यो धेरै लामो लाग्यो, बाहिर विद्यार्थीहरूले चाहिँ सहयोग आएन, केही आएन। यो बेलामा खै कता गयो, के गयो, कसो गयो, हुन त वास्तवमा एनआरएनले गरिराखेका थिए तर पनि जुन प्रकारले हामीले गर्न खोजेको थियो हाम्रा मेम्बरहरूले जुन एउटा सहयोग पुर्याउनु खोजेको थियो त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति केही ढिलो भएको हो कि भन्ने भइसकेपछि अनि प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले नै स्टेप इन गर्नु पर्यो यो कार्यलाई, तपाईँले नै अब यसलाई चाहिँ फाइनल गर्नु पर्यो भनिसकेपछि म त्यसपछि चाहिँ म वास्तवमा यसमा आएको हुँ र एउटा कमिटी बनाएको छ जसमा म एक्नोलेज गर्न चाहन्छु मेरा कमिटीका मेम्बर हाम्रो सूर्य भाइ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सत्य भाइ कमिटीमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो कमलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सायद बिरामी भएर आउनु भएन र एकजना हाम्रो चाहिँ ब्रिस्बेनको साथी हुनुहुन्छ र त्यो एउटा कमिटी बनेर हामीले छलफल गरिसकेपछि हामीले पहिलो प्रायोरिटी के गर्यौँ भने नेपाली एम्बेसीबाट आएको जुन डाटा छ त्यही डाटामा हामीले काम गर्ने
किनभने अब यो बिचमा चाहिँ के भयो भने हामीलाई विभिन्न विद्यार्थीहरूबाट पनि यतिकै फोनहरू आयो, हामीलाई त्यो सहयोग चाहियो भन्ने भयो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने एउटा गाइडलाइन्स के गर्यौँ भने लेट्स स्टिक टु द लिस्ट द्याट वाज प्रोभाइडेड टु एका, होइन, पर्सनली टु मी, जुन दाइले प्रोभाइड गर्नुभएको थियो, र लेट्स वर्क अन द्याट। र जब हामीले सुरु गर्न थाल्यौँ तब हामीले देख्यौँ कि 1200-1500 विद्यार्थीहरू छन्, एन्ड इट इज बियोन्ड आवर क्यापेसिटी, इट इज बियोन्ड आवर रिच। हामीले त एउटा केही गर्न सकिन्छ भनेर सहयोग गर्न खोजेको, र वास्तवमा हामीले एडमिट के गर्यौँ भने यो सबैलाई हामीले सहयोग गर्न सक्दैनौँ। वास्तवमा हामीले एडमिट गर्यौँ। त्यसैले अब हामीले के गर्यौँ भने एउटा क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो, के आधारमा, अन वाट बेसिस वी सेलेक्ट स्टुडेन्ट्स, त्यो क्राइटेरिया हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलिकति हामी बिचमा डिस्कसन भइसकेपछि के भयो भने एटलिस्ट त्यही बेलामा गभर्मेन्टले के एनाउन्समेन्ट गर्यो भने यदि इफ समवन हेज बिन हियर फर मोर देन अ इयर दे क्यान ह्याभ एक्सेस टु सुपर एनुएसन भनेर चाहिँ घोषणा आयो। भनेपछि एकजना 1 वर्षभन्दा कोही बसेको छन् भने उसले सुपर एनुएसनमा गएर पैसा क्लेम गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ गभर्मेन्ट स्कट मोरिसनले आइसकेपछि हामीले के सम्झ्यौँ भने ल त्यसो हो भने डिसएडभान्टेज को भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा कम भएको विद्यार्थीहरू डिसएडभान्टेज रहेछ भन्ने किसिमको भयो। र त्यही आधारमा हामीले चाहिँ वास्तवमा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पिक गरेर जो रिसेन्ट आएको स्टुडेन्टहरूलाई पिक गरेर चाहिँ हामीले 150 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले पर्सनली चाहिँ हामीले उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर हामीले चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ। र यो बेलामा अब धेरै अनुभव भयो, किनभने जो विद्यार्थीहरू रिसिपेन्ट पाएको छ उसले चाहिँ अरू विद्यार्थीहरूलाई ए ल यहाँ त हामीलाई त्यसरी फन्ड डिस्ट्रिब्युसन पायौँ, तिमीले पनि कन्ट्याक्ट गर भन्यो होला। कतिखेर मलाई लाग्छ नेपालीज एम्बेसीले सहयोग गर्नु थालेछ, त्यसो भयो त नेपालीज एम्बेसीले पैसा दिन थालेछ, ल नेपालीज एम्बेसीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ क्या भनेर चाहिँ त्यस्ता कुराहरू पनि मलाई आए, होइन। त्यसैले चाहिँ अब यो किनभने यो बिचमा चाहिँ अलिकति त्यस्ता कुरा, किनभने मैले के देखेँ भने वास्तवमा हामीले दिएको सहयोग चाहिँ मैले अस्ति यादव सरसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, घाउ ठुलो छ, हामीले गर्ने सहयोग त यसो मलम लगाएको मात्रै हो, त्यो घाउ हामी निको गर्न सक्ने हाम्रो क्षमतादेखि बाहिर छ। तर पनि कोही लडेर धेरै नै घायल भएको बेलामा हामीले अलिकति फर्स्ट एड गरिदियौँ भने पनि त्यो ठुलो ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने किसिमको हामीले चाहिँ महसुस गरेर हामीले गरेको सहयोग भनेको इट्स जस्ट एन्ड फर्स्ट एड मात्रै हो हामीले गरेको। किनभने कति विद्यार्थीहरू मलाई फोन गरेर पर्सनली आफ्नो दुःख कुराहरू गरेर फोनमा रुए, कति कुराहरू थिए। त्यसैले यी सबैलाई मैले त हामीले सहयोग गर्न सक्ने भनेको एउटा क्यापासिटीले मात्रै हो, उसको कुरा सुन्नु र उसको कुरालाई हौसला दिनुपर्ने हामीले त्यो देख्यौँ। मैले पर्सनली त्यो महसुस गरेँ यो बेलामा। त्यसैले एउटा यो चाहिँ च्यालेन्जिङ थियो। इन द मिन टाइम भिक्टोरियामा हाम्रो चाहिँ स्टेज 4 लकडाउन सुरु भयो। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँबाट एनआरएनको प्रेसिडेन्टले नै पर्सनली मलाई फोन गरेर चाहिँ हाम्रो पिआरजीलाई फोन गरेर ल एकाबाट चाहिँ एकदमै सहयोग हुनु पर्यो, किनभने स्टेज 4 लकडाउनमा चाहिँ मोबिलिटी पनि हुन पाउँदैन र यो चाहिँ भिक्टोरियाको स्टुडेन्ट अरू स्टेटभन्दा चाहिँ एकदमै वर्ष छ भन्ने किसिमको भइसकेपछि हामीले पनि के महसुस गऱ्यौँ भने ल ठिकै छ, हामीले पनि हाम्रो फन्डबाट केही गर्नुपर्छ भनेर भिक्टोरियाको स्टुडेन्टलाई मात्रै हामीले कमिटेड गऱ्यौँ, जुन कुरा अहिले वास्तवमा लाग्छ यो प्रेस रिलिजमा पनि त्यो कुरा हामीले मेन्सन गरेका छौँ। र मैले भन्नु खोजेको के भने हाम्रो फन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हामी एकदमै ट्रान्सपरेन्ट छौँ। मलाई मेरो प्रेसिडेन्टले बेला बेलामा फोन गरेर ल यो विद्यार्थीले चाहिँ यसरी हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेछ, सहयोग गर्नु पर्यो, के अरे निरजी भूतपूर्व अध्यक्षज्यू भन्नुहुन्थ्यो। मैले के भन्यो भने यदि त्यो गाइडलाइन्समा छैन भने हामीले सक्दैनौँ, सरी, जोसुकै विद्यार्थी होस्, किनभने हामीले एउटा गाइडलाइन्स पक्रिनुपर्छ। किनभने यसरी पर्सनली रूपमा चाहिँ हामीले कोलाई सहयोग गर्ने र नगर्नु सकेन भने हाम्रो हुँदैन भनेर एउटा मैले पोलिसी स्ट्रिक्टली त्यो पोलिसी मैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराएँ र त्यसमा चाहिँ मेरो फन्ड भनौँ न मेम्बर्सहरू सबैले एग्री हुनुभयो र हामीले चाहिँ इभेन्चुली आज हामी वेयर वी आर, हामीले चाहिँ यो एउटा स्टेजमा आएको छौँ। र अब मैले भनिहालेँ अघि नै हाम्रो नन्दुजीले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ म जब चाहिँ यो अलिकति महामहिम हुनुभएकोले मैले भन्न चाहेँ, होइन, महामहिमलाई हामीले चाहिँ जब यो 2 वर्ष अगाडि हामीले कार्यक्रम गरेको थियौँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ किनभने समस्या भनेको आइसकेपछि यहाँ कोही पनि अछुतो रहँदैन, एनआरएन आउनुपर्छ, एका पनि आउनुपर्छ, नेपालीज एम्बेसी पनि आउनुपर्छ, झन् कन्सुलेट जेनरल दीपक दाइ त ठाउँ ठाउँमा पुगेकै हुनुहुन्छ, होइन। त्यसकारण समस्या हामीले परिराखेका छन्,
तर त्यो स्रोतमा जुन सोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलिङ अलिकति मेकानिजम केही कमजोरी भएको हो कि भन्ने किसिमको मैले चाहिँ महसुस गरेर हामीले त्यहाँनिर चाहिँ एप्रोच गरेको थियौँ। तर एउटा हामीले चाहिँ एप्रोच गर्दाखेरि शिक्षा सचिव कहाँ जाँदाखेरि हामी साथी कतिजना पनि हुनुहुन्थ्यो होला, कस्तो लाग्यो भने जति हामीले महसुस गरेको छौँ दुःख भनौँ न विद्यार्थीहरूको देखेको छौँ, त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा त्यो कुरो अहिले हामीले नेपालमा पोलिसी जो निर्माता अथवा सम्बन्धित निकायमा हामीले गएर भन्दाखेरि त्यो यो दुःखलाई चाहिँ उहाँहरूले महसुस नगर्नु भएको हो कि भन्ने किसिमको मलाई लाग्यो। किनभने मलाई चाहिँ के भयो, मलाई भन्यो भने हामी जहाँ शिक्षा सचिवका जाँदाखेरि शिक्षा सचिवले के भन्नुभयो भने यहाँबाट त जतिसुकै नेपालबाट जतिसुकै विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छ त्यति राम्रो हामीलाई त कमसेकम केही न केही एउटा बाटो त गर्न लगेको हो भन्ने किसिमको त्यस्तो कुराहरू सुन्नमा आयो। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा अब यसमा म भन्दिनँ, विशेष गरी महामहिमजीसँग हामी एकाले विशेष गरी म एनआरएनलाई साथीहरूलाई पनि भन्छु, किनभने तपाईँहरूले के महसुस गर्नुभयो। अस्ति देवदाईसँग उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो कोअर्डिनेटर तपाईँ हुँदो रहेछ भनेर, त्यस कारण एउटा विद्यार्थीलाई नेपाल पठाउनुपर्छ भनिसकेपछि तुरन्तै हामीले चाहिँ त्यो रिजल्भ गरेर भोलिपल्ट गऱ्यौँ। त्यसैले एनआरएनका साथीहरूले पनि अझ बढी बोल्नु पर्यो, फ्याक्ट गर्नु पर्यो, कम टु द फ्याक्ट। तपाईँहरूले मैले सहयोग गरेँ यो गरेँ द्याट इज ग्रेट, तर हाउ लङ वी क्यान गो एन्ड सपोर्ट दिस आवर कम्युनिटी होइन। के हो त हाम्रो लागि यहाँ कहाँ च्यालेन्ज भएको छ त? अघि नन्दुजीले भनिसक्यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। त्यसकारण यो कुरामा अलि चाहिँ हामी छलफल गरौँ। विशेष गरी हाम्रो नेपाली एम्बेसीलाई हामीले राख्नै पर्छ, किनभने त्यहाँ निर्माता पोलिसी निर्माण हुने शिक्षा मन्त्रालयसँग हो। त्यसैले यो आगामी दिनमा मैले पर्सनली अनुरोध गर्दैछु। मैले यो बारेमा अगाडि केशवजीलाई पनि भनेको थिएँ, मैले सबैलाई भनेको थिएँ, पहिला पनि भनिसकेको छु। र हामीले एकाले पनि हामी व्यवसाय गर्छौँ, तर आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि हामी चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो प्रोफेसनल भन्दा पनि कम्युनिटीको स्वार्थ माथि हुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। किनभने हामी एका मेम्बरमा हामीमा त्यो एथिक्स छ, त्यो एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन भएकोले हामीले आफ्नो व्यवसायभन्दा पनि कम्युनिटीको स्वार्थलाई हामीले महत्त्वको रूपमा हामीले दिन्छौँ। र विशेष गरी अब यो बेलामा चाहिँ मैले आज हाम्रो मोबिलाइजेसन कमिटीको अध्यक्ष जो टुमासँग पनि कुरा गरेको थिएँ र उहाँले पनि हामीले एकदमै यो चाहिँ जुन किसिमको तरिकाले मैले अपडेट गरिसकेपछि उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो र एउटा कमसेकम हामीले चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम हामीले यो स्टेजमा ल्याएकोमा हामी सबैलाई चाहिँ धन्यवादको रूपमा उहाँले चाहिँ धन्यवाद दिनुभएको छ। मैले बिहानको कुरा गर्दाखेरि एम्बेसडरसँग पनि आज मेरो भेट हुन्छ र उहाँलाई पनि म यो कुरा राख्छु भनेर उहाँलाई मैले चाहिँ भनेको थिएँ। अब मुख्य रूपमा चाहिँ मैले वास्तवमा फन्डको बारेमा भनौँ न यो मैले देखेको मेरो आफ्नो अनुभव, यो बेलाको बिचमा देखेका कुराहरू मैले चाहिँ यो एउटा मैले चाहिँ सेयर गर्ने यहाँहरूलाई मैले अवश्य मैले ठाने। र अब आउने दिनहरूमा पनि हामी एकाले के कति हुन्छ आफ्नो क्षमताले हामीले डेफिनेटली सहयोग गर्छौँ। हामीले अहिले पनि यसबारे हामीले सोचि नै राखेका छौँ। अनि हाम्रो यो मूल उद्देश्य त होइन डेफिनेटली, तर पनि हामी के सोच्छौँ भने कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नु या सामाजिक रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा हामीले ठानेका छौँ। र यो कुरामा हामी आगामी दिन सबैसँग सहकार्य गर्नेछौँ। र यो भन्दै मेरो आफ्नो यो फन्ड डिस्ट्रिब्युसनको सम्बन्धमा मैले चाहिँ आफ्नो 2 शब्द म यहीँ पुरा गर्दैछु। र यो कार्यक्रमलाई अब फर्स्ट अफ अल सबैजना यहाँहरू आइदिनु भयो। यो कोभिडको बेलामा पनि एउटा फेस टु फेस कार्यक्रम हामीले गर्नु सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने लागेको थियो, र तर पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ। र सम्पूर्ण सबै विशेष गरी महामहिमजी कानबेडमा आउनुभयो, उहाँलाई म व्यक्तिगत पर्सनल रूपमा उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी दिपक दाई एन्ड एभ्रिवान अब सबैलाई म नाम नदिए पनि म यो कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसैले चाहिँ अब यसपछि यस कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनका लागि म एकाका प्रेसिडेन्ट पिआरजीलाई अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुँदैछु। धन्यवाद। हिज एक्सलेन्सी महामहिमज्यू अनि अनरेबल कन्सुलेट दिपक दाई अनि आइसिसीको हाम्रो के अरे चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट मनकेश सर, एन्जाको प्रेसिडेन्ट हेमन्त काफ्लेज्यू, एनआरएनको भाइस प्रेसिडेन्ट नन्दु गुरुङ
अनि के अरे देवदाई एन्ड स्पोक पर्सन नन्द गुरुङ अनि सह अध्यक्ष हाम्रो ऋषि सर र अनि म हाम्रो एकाका सबै साथीहरू। म चाहिँ खास चाहिँ के भने हामी यो दुईवटा यो धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ महामहिमजीले भनिसक्नुभयो। म चाहिँ एकाको तर्फबाट के मात्रै भन्न चाहन्छु भने जुन सहकार्य एन्जाबाट, जुन सहकार्य नेप्ली जाम्बेसीबाट, जुन सहकार्य चाहिँ अभिभावकको भूमिका चाहिँ जेनरल कन्सुलेट अफिसरबाट र एनआरएनले जुन भूमिका चाहिँ एकालाई त्यो प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ म एकाको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई अहिले यो कार्यकालमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मैले अहिले देखेको चाहिँ जुन एम्बेसी जुन एकदम फ्रेन्डली, एकदम एक्सेसेबल है र अनि एकदम कस्तो भने एकदम पोजिटिभ, मैले चाहिँ सबभन्दा राम्रो पार्ट चाहिँ र म यो कारणले पनि हामीलाई म एकदम इन्करेज गरेको छ। र हामी यो एकाको यो प्रेस रिलिज चाहिँ मैले हाम्रो सबै साथीहरू पनि यही कुरा भएको थियो र मैले एम्बेसीकै मार्फतमा हामीले एउटा प्रेस रिलिज गरौँ र प्रेस रिलिजमा धेरै कुराहरू छ र प्रेस रिलिजमा केही कुराहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई नपुगेका कुराहरू पत्रकारहरूलाई छ भने चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई इमेल थ्रु पठाउनु भयो भने हामी कति फन्ड उठेको थियो, जस्तै म सानो चाहिँ हामीसँग उठेको टोटल फन्ड र हामीले त्यो फन्ड मध्येको चाहिँ कति फन्डहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ र कति फन्ड बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई इमेल थ्रु र हामीसँग 57,000 मलाई एक्ज्याक्ट फिगर थाहा छैन, एराउन्ड 57,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो फन्ड उठाएको थियो। 41,250 रुपियाँ चाहिँ हामीले फन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेका छौँ र हामीसँग बाँकी चाहिँ 15,000 एराउन्ड फिगरमा चाहिँ हामीसँग 15,000 बाँकी छ र हामी यो फन्ड चाहिँ एकाको मेम्बरहरूसँग र एक्जिक्युटिभमा बसेर यदि सम्भव भएसम्म त्यसलाई लङ टर्ममा एकाको वेलफेयर फन्डको रूपमा चाहिँ हामी यो सुरुवात गर्छौँ र यो चाहिँ अहिले हाम्रो निरज सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो यो कमर्सियल अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हाम्रो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी छ र हामी त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यो फन्डलाई चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ यो वेलफेयर फन्डलाई एउटा पाटोको रूपमा राखेर हामीले कि त्यो कार्य सहकार्य चाहिँ एनआरएन थ्रु नै गर्दा हुन्छ, सोसियल अर्गनाइजेसन थ्रु चाहिँ हामी सहकार्य गरेर वेलफेयर फन्डलाई पनि सँगै लाने चाहिँ हामी प्रस्ताव गर्छौँ र यसको चाहिँ यो हाम्रो प्रस्तावित मात्रै छ। यति भन्दै म चाहिँ विशेष फेरि एम्बेसडरज्यूलाई चाहिँ उहाँ अल द वे क्यानबराबाट आएर हाम्रो यो प्रोग्रामलाई चाहिँ जुन साथ दिनुभयो म एकाको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो विवेक थापा चाहिँ जुन फन्ड म्यानेजमेन्ट कमिटीको कोअर्डिनेटर हुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ अहिले बुवाको देहावसान भएको हुनाले चाहिँ उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र हाम्रो एकाको तर्फबाट हाम्रो सबैको तर्फबाट म चाहिँ कन्डोलेन्स संवेदना चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।